संबंधित है। और ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। किसी हिंदू ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ कि जी मंदिर जाना चाहिए, भगवान जी को मत्था टेकना चाहिए, वहां घंटी खड़कानी चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, स्मृतियां पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, ऐसे सारी चीजें इसको धर्म कहते हैं। किसी इस्लाम के बंदे को पूछिए तो वो अपनी गल दसेगा, रोजे रखने चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए। ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਵੌਇਸ एक गल हैगी है जो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, मूर्तियों को मत्था टेको, प्रसाद कराओ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ां दसदा है कि रामायण पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सारिया चीज़ों के विच उन्होंने यह कहता कि इहनूं धर्म कहंदे। इस तरह इस्लाम दे विच किसी बंदे नूं पुछो तो वह अपने हिसाब नाल दसदा है कि मस्जिद जाना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। इस तरह की बहुत सारिया गल्लां जो उन्होंने रिचुअल्स ने, जो उन्होंने धर्म के जो परंपरावां बनी हुई उन्होंने दसदा कि भी इहनूं यह करना ही धर्म हुंदा। इस तरह बाकी धर्म है, जो साडे कोल कोई पुछया जाए तो सानू धर्म की है, जो सिक्खी दे हैगा वो कहता है कि जी गुरुद्वारे जाना चाहिए, नित्यनेम करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। यह सारिया चीज़ां जिहड़ियां ना, मत्था टेको, प्रसाद कराओ, सारिया चीज़ां जिहड़ियां ना धर्म के नाल संबंधित जिहड़ी हुंदियां कहंदा भी इहनूं धर्म कहंदे। गुरबाणी तो असीं पुछीए, जो असीं बहुत सारिया चीज़ां अलग 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 सानू नज़र आती ना कि भी इतनी तरह दी चीज़ां हैगियां दुनिया दे विच। कोई किस कर रहा है, कोई एक चीज़ नूं वो कह रहा है ठीक है, दूसरा ही उसी चीज़ नूं कह रहा है गलत है। किसी जगह कहंदे ने केस रखने धर्म है, दूसरी जगह कहंदे केस कतल करने, केस कटवाने, वो अपने धर्म समझी बैठे। किसी जगह कुछ है, किसी जगह कुछ है। एक जगह ते इक्को गल नूं धर्म मन्निया जांदा, दूसरे फिरके दे विच उसी चीज़ नूं बिल्कुल उहदे उल्ट मन्निया जांदा धर्म। तो सारिया चीज़ां सानू जिहड़ियां है वो नज़र आंदियां। ते गुरबाणी तो, गुरमत तो, गुरु नानक साहब तो जो तुसीं पुछदे हैं कि धर्म की है, तो भी ये सारी जितनी अलग अलग चीज़ां नज़र आ रही हैं, यह की है, ये धर्म है, यह वखरे वखरे जो नज़र आ रहा सानू, यह वखेवा की है। तो गुरबाणी गुरु साहब कहंदे ने एको धर्म दृढ़ सच कोई, दुनिया दे विच केवल ते केवल इक्को ही धर्म है। हुण सवाल यह पैदा होंदा कि फिर यह जो सारिया सानू चीज़ां नज़र आंदियां, हिंदू है, मुस्लिम है, बोधी है, जैनी है, और बड़े सारे सानू इस तरह के नज़र आते हैं, कई की है। और सारे ही अपने अपने धर्म स्थानों के जो रिचुअल्स करते रहे, जो उन्होंने परंपरावां है, जो मर्यादावां बनी हुई हैं, उसी नूं रिचुअल्स नूं अपना धर्म समझते हैं। और खास तौर ते वो धर्म स्थानां दे अंदर जो काम होंदे ने, धर्म स्थानां दे अंदर जो चीज़ां काम कीते जांदे ने, उन्होंने खास तौर ते धर्म समझाया। क्योंकि सब दी सोचनी यही है कि इस खास जगह ते, इस बाउंड्री, इस चार दीवारी दे अंदर जिहड़ा है वो भगवान रहिंदा है, वो रब इत्थे रहिंदा है। पर गुरबाणी इहदे उल्ट गल करदी, कहंदी गुरबाणी कहंदे ने अल्लाह एक मसीत बसत है, अवर मुल्क किस घेर। जे रब अल्लाह इस मसीत दे भाव इस चार दीवारी, इस धार्मिक स्थान दे अंदर ही रहिंदा है, ते बाकी दुनिया दे विच कौन है। सो बड़ा वड्डा क्वेश्चन सी कबीर साहब दा। सो इसी नूं असीं अज गुरबाणी राहीं समझा कि असीं किस तरह उस चार दीवारी दे अंदर उस रब नूं समझ ला। ते मैं हुणे थोड़ी देर पहले ही छोटे साहिबजादे गुरुद्वारे गया, ते उत्थे गुरुद्वारा बंद है और उहदी
ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ठीक है जी, हूँ आवाज कुछ सही है जी? हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी आ रही है। हाँ जी ठीक है जी। सो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। एक्चुअल सच है जो कुदरत दे नियम जो लॉज ऑफ नेचर ने एक्चुअल वही सच है। इन्हां दे नाल जुड़ना ही सच है। जिस तरह फॉर एग्जांपल दुनिया दे अलग अलग धर्म अलग अलग फिरके जिन्हों असीं कहंदे आ, हिंदू है, मुस्लिम, इस्लाम है, बौद्धी है, जैन है, इन्हां दे अपने धर्म स्थानां दे विच अपने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪੜਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਮ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2+2 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ 2+2 ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2+2 ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਜੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ USA ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਔਰ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ कहलाता है। क्योंकि यह कुदरत जितने भी लॉज ऑफ नेचर जो बने हुए हैं, कुदरत के नियमों के आधारित बने हुए हैं, जितने फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के और जियोग्राफी के जितने भी फार्मूलाज बने हुए हैं, केमिस्ट्री के फार्मूले जोड़े सारे कुदरत के नियम के आधारित है। इसे कहते हैं सच का ज्ञान। सच का ज्ञान एक दुनियावी ज्ञान होता, एक होता मेरे अंदर के मन को ठहराव देने वाला ज्ञान, उसकी भी असीं गल करांगे। सो वो जिहड़ा ठहराव देने वाला सच का ज्ञान है ना, उन्होंने कहते हैं कबीर जहां ज्ञान तह धर्म। हुण असीं एक्चुअल धर्म ते आंदे आ, जिहड़े कि जो गुरु नानक साहब ने ये दुनियावी कुदरत के नियम है ना, ये कुदरत के नियम साडे अंदर भी वरतदे। उन्हां नियमां नूं कहंदे ने जिहड़े कि साडे एक्चुअल दे विच जो मनुखी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो फर्ज होंदे, एक मां का जो फर्ज है, जो मां दे अंदर एक कुदरत के नियम के मुताबिक उन्हें अपने बच्चे नूं पालना है, उन्होंने संभालना है, वो अपने फर्ज नूं निभा रही है ते वो अपना धर्म निभा रही है। इस तरह एक प्यो का धर्म है, एक टीचर का की धर्म है। टीचर का धर्म है बच्चों नूं पढ़ाना। जे वो उस पासे काम नहीं कर रहा तो मतलब वो अपना धर्म नहीं निभा रहा। जज हैगा, जज का काम की है? जज का काम है न्याय करना, लेकिन जज की कुर्सी ते बैठ के वो न्याय नहीं कर रहा तो मतलब धर्म नहीं कमा रहा। भावें जितने मर्जी रिचुअल्स करता है, जितनी बारी मर्जी सवेरे मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद होके आया, जे वो उस सीट ते बैठ के न्याय नहीं कर रहा ना, तो धर्म नहीं कर रहा। इस तरह बाकी भी है ने। डॉक्टर का की तरह, डॉक्टर का काम है मरीज नूं चंगी मेडिसिन देना, अच्छा इलाज करना, वो उहदा फर्ज है। वो फर्ज ही उहदा धर्म है। कहते डॉक्टर का धर्म है अपने मरीज की संभाल करनी या उहदा इलाज करना। लेकिन एक डॉक्टर अगर गलत रस्ते चल पे ना, वो गलत दवाई दे के उहदे कोल पैसे ऐंठण वास्ते या होर किसी काम वास्ते कर रहा ना, तो वो एक्चुअल दे विच धर्म नहीं निभा रहा। भावें वो कितने ही रिचुअल्स करके आया है, कितने ही वो पाठ पूजा करके आया है, कितने ही अपने धार्मिक स्थान ते स्वामी सवेरे 4 बजे उठ के नहा धो के सब कुछ करके आए, वो एक्चुअल धर्म नहीं है। सिर्फ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ गल नहीं हैगी। एक मैं कहना झाड़ू मारन वाला एक स्वीपर भी है ना, स्वीपर का भी धर्म जिहड़ा ना वही है कि जिहड़ी उहदा अपने उहदी जिहड़ी ड्यूटी जिहड़ा कि उहदा फर्ज हैगा। सो अपने अपने फर्ज, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक बंदे नूं, हर एक जी नूं, हर एक कुदरत के सिस्टम दे विच कितने भी जी, कितने भी जो भी जानवर जो भी है, सब नूं अपने अपने ड्यूटीज फर्ज मिले हुए ने, वो अपने अपने ढंग नाल निभा रहे ने। गावन तुदनो पवन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे पढ़ते हैं ना, उस पवन पानी सारियां अग सारे अपने अपने धर्म निभा रहे ने।
ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੂਰਖ ਹੈ? ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ, ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੰਗਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਧਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਟਲੀਆਂ ਖੜਕਾਣੀਆਂ, ਪਾਠ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿਤ ਆਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਵੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਰਚੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਧਿਆ, ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਰਿਚੁਅਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ,
ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇजेस ਹੈਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਕਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ, ਔਰ 12 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡੈਸਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ? ਸੋ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਰਖਾਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਈਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਧਰਮ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਚੱਲਿਆ ਸੋਧਣ। ਹੁਣ ਸੋਧਣ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੇ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਵ ਡੁਅਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਿਉ ਨਾ ਟਿਕੇ ਮਨ ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖੀ। ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਓ ਨਾ ਟਿਕਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਿਉ ਨਾ ਟਿਕੇ। ਉਹ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਫਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੇ ਪਥ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਦ। ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੰਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਦ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਵਿਧਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਡੁਅਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੋਖਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੇ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਿਉ ਨਾ ਟਿਕੈ ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ।